हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है तमारू मारी यूट्यूब चैनल अंदर। मित्रों पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा हाल में पीएसआई कैडर तेमज मित्रों पुलिस कॉन्स्टेबल माटे ऑनलाइन आवेदन चालू है। तो आजना वीडियो अंदर आपणे बात करीशुं मित्रों के पुलिस कॉन्स्टेबल तेमज पीएसआई कैडर माटे कई रीतना ऑनलाइन फॉर्म भरी शकाय छे। ए पहला जो तमे मारी यूट्यूब चैनल ने हजू सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो नीचे बेल आइकन बटन ने ऑल प्रेस करी चैनल ने सब्सक्राइब करो एटले तमने दरेक नवा विडियोनी नोटिफिकेशन मळी जाए। तो चलो मित्रों विडियोनी शरूआत करिए। तो मित्रों तमारे मोबाइलनी स्क्रीन है ने ओपन करी लेवानी छे अने एनी अंदर मित्रों ओजस है मित्रों ए तमारे सिम्पली सर्च करी लेवानुं रहेशे। अहींया मित्रों तमे फक्त ओजस है एटलुं सर्च करी लेवानुं एटले मित्रों तमने गूगलनी अंदर घणी बधी वेबसाइट जोवा मळशे। तो अहींया मित्रों सौथी पहला जे वेबसाइट है ओजस अहींया तमे जोई शको छो एना पर आपणे क्लिक करवानुं रहेशे। क्लिक करशो एटले मित्रों ओजसने आपने जो ऑफिशियली वेबसाइट है अहींया ओपन थयेली जोवा मळे छे। तो अहींया मित्रों आपणे फॉर्म भरवा माटे सौथी पहला आ वेबसाइट पर आववानुं होय छे। हवे मित्रों ऑनलाइन जॉब एप्लिकेशन सिस्टम है ये मित्रों रजिस्ट्रेशन माटेनी एक प्लेटफॉर्म है। अहींया मित्रों तमे आ प्लेटफॉर्म पर फर्स्ट टाइम छो तो तमारे रजिस्ट्रेशन करी लेवानुं रहेशे, जेथी मित्रों भविष्यनी अंदर कोईपण जाहेरात पड़ी होय तो मित्रों तमारे तमारो जे एड्रेस है तमारे मित्रों लायकात है तमारे फरी वार नाखवानी थती नथी। एना माटे मित्रों अहींया एप्लाय नाउ पर तमारे क्लिक आपवानुं रहेशे। परंतु मित्रों तमे डायरेक्टली फॉर्म भरवा मांगो छो तो ऑनलाइन एप्लिकेशन पर तमारे क्लिक करवानुं रहेशे। अहींया मित्रों फर्स्ट ज छे एप्लाय एना पर तमारे क्लिक आपवानुं रहेशे। अहींया मित्रों तमे क्लिक आपशो एटले तमने अहींया जाहेरात बतावशे। अहींया टोटल 2 जाहेरात हालमां चालू छे, गुजरात स्टेट पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन एलटीडी अने सेकंडमां जे हालमां मित्रों आपणे जे भरवानी छे जीपीआरबी गुजरात पुलिस रिक्रुटमेंट बोर्ड एना पर आपणे क्लिक करीशुं। क्लिक करशो एटले मित्रों अहींया तमने जाहेरात शो थाय छे। फॉर्म भरवा माटे मित्रों तमारे एप्लाय नाउ पर क्लिक आपवानुं छे। डिटेल वांचवा माटे मित्रों तमारे डिटेल पर क्लिक आपवानुं रहेशे। तो आपणे एप्लाय नाउ पर क्लिक आपीशुं। अहींया फॉर्म ओपन थाय छे। अहींया थोड़ी विगत बतावे छे, वाँची लेवानी छे, एप्लाय नाउ पर क्लिक आपवानुं रहेशे। त्यारबाद मित्रों अहींया हालमां आपणे वात करी के तमे रजिस्ट्रेशन करेलुं छे तो अहींया रजिस्ट्रेशन नंबर नाखी जन्म तारीख अने एप्लाय विथ ओटीआर आपी अने मित्रों तमारे लॉगिन करी लेवानुं रहेशे। परंतु मित्रों तमे डायरेक्टली फॉर्म भरवा मांगो छो आवुं कोई रजिस्ट्रेशन आ वेबसाइट पर करेलुं नथी तो अहींया मित्रों तमारे स्कीप छे एना पर क्लिक आपी देवानुं रहेशे। स्कीप आपी देशो मित्रों एटले तमने अहींया फॉर्म छे मित्रों अहींया ओपन थई जशे। मित्रों तमे अहींया जोई शको छो। तो ये मित्रों तमारे नीचे आववानुं छे। त्यारबाद मित्रों अहींया सौथी पहला तमने पूछे छे कैडर सिलेक्शन एटले के मित्रों तमे पीएसआई अने लोकरक्षक कैडर बंने माटे फॉर्म भरवा मांगो छो तो मित्रों तमारे बोथ छे एने सिलेक्ट करवानुं थाय छे। परंतु मित्रों तमे धोरण 12 पास ज छो अने फक्त लोकरक्षक माटे फॉर्म भरवा मांगो छो तो अहींया मित्रों तमारे लोकरक्षक कैडर सिलेक्ट करवानुं छे। अने फक्त तमे पीएसआई कैडर माटे मांगो छो तो अहींया मित्रों पीएसआई कैडर माटे तमारे फॉर्म भरवानुं थाय छे। अहींया मित्रों तमे जेवी रीतना फॉर्म भरवा मांगो छो पीएसआई लोकरक्षक के बंने माटे ए रीतना तमारे टिक मार्क करवानुं रहेशे। बाकी मित्रों फॉर्म भरवानी त्रणेतर माटेनी जे प्रक्रिया छे एक ज छे। मानी लो कि आपणे बंने माटे फॉर्म भरवानुं छे तो अहींया बोथ पर आपणे सिलेक्ट करीशुं। सौथी पहला अहींया मित्रों टाइटल सिलेक्ट करीशुं। तमारुं नाम छे मित्रों शुं आवशे, आगळ लागे छे मिस्टर, एमआरएस, एमएस के डॉक्टर। अहींया मित्रों तमने जे लागू पड़तुं होय तमारे लखवानुं रहेशे एटले के सिलेक्ट करी देवानुं छे। त्यारबाद मित्रों अहींया तमने जोई शकाय छे तमारे सरनेम लखवानी रहेशे। त्यारबाद मित्रों फर्स्ट नेम लखवानुं रहेशे, फाधर हस्बेंड नेम, त्यारबाद मधर नेम्स लखवानुं रहेशे। त्यारबाद अहींया नीचे आववानुं छे मित्रों तमारे मार्कशीट मुजब तमारी जे माहिती छे तमारे लखवानी थाय छे। अहींया मित्रों तमारे जेंडर सिलेक्ट करवानुं छे। जे जेंडर ऊपर सिलेक्ट करो नीचे री जेंडर सिलेक्ट करवानुं रहेशे। अहींया मित्रों तमारी डेट ऑफ बर्थ छे मित्रों लखी देवानी छे। पहला छे मित्रों डेट, मंथ अने पछी ईयर। पछी मेरिज स्टेटस छे सिलेक्ट करवानुं छे, मेरिड, अनमेरिड के स्टेप पर छो ते। त्यारबाद अहींया मित्रों तमारी कैटेगरी सिलेक्ट करवामां खास ध्यान राखवानुं रहेशे। अहींया मित्रों जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, जनरल ईडब्ल्यूएस अने एससीबीसी તેમજ एसटी कैटेगरी आपेली छे। अहींया मित्रों जनरल कैटेगरी सिवायना तमाम उम्मीदवारों छे मित्रों जातिनुं सर्टिफिकेट छे मित्रों ए नंबर लखवानो थाय छे। मानो के तमे एससी कैटेगरीना छो अथवा एससीबीसीना कैटेगरीना छो तमे अहींया सिलेक्ट करो छो એટલે નીચે મિત્રો અહીંયા તમારું કાસ્ટ સર્ટિફિકેટ, નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ એસસીબીસી માટે તમારે લખવાનું થાય છે। પરંતુ મિત્રો તમે ફક્ત જનરલ કેટેગરીના જ છો તો અહીંયા મિત્રો તમારે આવું કોઈ માર્કશીટ છે અનામતનું જે તમારે લખવાનું થતું નથી। તો અહીંયા મિત્રો આપણે જનરલ કેટેગરી સિલેક્ટ કરેલી છે। ત્યારબાદ મિત્રો આટલું ઓકે થઈ જાય એટલે તમારે નીચે આવવાનું છે કોમ્યુનિકેશન ડિટેલ ઉપર। અહીંયા મિત્રો તમારે તમારું એડ્રેસ લખવાનું થાય છે। સૌથી પહેલાં અહીંયા બોક્સની અંદર પૂરેપૂરું એડ્રેસ લખીશું। ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા સ્ટેટ છે તે ગુજરાત રહેશે। અધર સ્ટેટમાંથી તમે આવો છો તો તમારે સ્ટેટ અહીંયાથી મિત્રો સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે।
ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારો જિલ્લો છે તમારે સિલેક્ટ કરી લેવાનો છે, તમે કયા જિલ્લાની અંદરથી બિલોંગ કરો છો. અહીંયા મિત્રો જિલ્લો તમે સિલેક્ટ કરો છો તો તમારો તાલુકો છે અપડેટ થઈ જશે. અહીંયાથી મિત્રો તમારો તાલુકો પસંદ કરી દેવાનો રહેશે. ત્યારબાદ તમારો એરિયાનો પિનકોડ નંબર છે આની અંદર મિત્રો તમારે લખી દેવાનો થાય છે. મિત્રો પિનકોડ તમે લખી દેશો. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારું પરમેનન્ટ એડ્રેસ છે તમારે લખવાનું થાય છે. મિત્રો અહીંયા બોક્સની અંદર પરમેનન્ટ એડ્રેસ લખી દેવાનું છે. કોમ્પ્યુટરની અંદર મિત્રો તમારી આ સ્ક્રીન તમે ઓપન કરો છો તો તમને આ બંને એડ્રેસ છે બાજુમાં શો થશે. અહીં આપણે મોબાઈલ દ્વારા ફોર્મ ભરવા માટેની પ્રોસેસ બતાવીએ છીએ એટલે મિત્રો ઉપર નીચે આવે છે. એવી રીતના મિત્રો અહીંયાથી તમારો ડિસ્ટ્રિક્ટ સિલેક્ટ કરવાનો છે એટલે તાલુકો આવી જશે, પિનકોડ નાખી દેવાનો રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારો મોબાઈલ નંબર છે એ તમે જે મોબાઈલ નંબરનો યુઝ કરો છો રેગ્યુલરી અહીંયા નાખવાનો રહેશે, જેથી તમને મિત્રો અવારનવાર મિત્રો એના વિશે માહિતી મળી શકે છે. અને મિત્રો તમારો જે મોબાઈલ કાયમી નંબર છે તે જ નાખવાનો. ક્યારેક તમે મિત્રો પોતાનો રજિસ્ટ્રેશન નંબર ભૂલી જાઓ છો તો તમે મોબાઈલ નંબર દ્વારા મિત્રો તમે ફોરગેટ કરી શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારે ઈમેલ આઈડી લખવાનું થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા નીચે તમારે રીટાઈપ મોબાઈલ નંબર આપવાનો થાય છે, ઉપર જે આપ્યો તે જ. અને અહીંયા મિત્રો નીચે તમારે રીટાઈપ ઈમેલ આઈડી આપવાનું થાય છે તમે જે ઉપર આપ્યું એ મુજબ. એટલે મિત્રો માહિતી પ્રોસેસ પૂરી થઈ જાય એટલે નેશનાલિટી ઇન્ડિયન આપની રહેશે. અહીંયા મિત્રો તમને આઈડી પ્રૂફ આપેલા છે, એમાંથી તમારે કોઈપણ એક આઈડી પ્રૂફ છે મિત્રો સિલેક્ટ કરવાનું છે. આધાર કાર્ડ, વોટર કાર્ડ, ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ, પાન કાર્ડ, પાસપોર્ટ આઈડી તેમજ બેંકની પાસબુક અથવા આધાર બીજું કોઈ છે મિત્રો. અહીંયા તમે જે સિલેક્ટ કરો છો એનો તમારે અહીંયા આઈડી પ્રૂફ છે મિત્રો લખવાનો થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો તમારી પાસે જો 3 સર્ટિફિકેટ છે અહીંયા આપણે બતાવી લઈએ કે કયા કયા 3 સર્ટિફિકેટ છે જેનો મિત્રો સ્પોર્ટ માટે ઉપયોગ થાય છે. તો અહીંયા મિત્રો તમે આ 3 અહીંયા ઘણી બધી ગેમો છે એમાંથી તમે માની લો કે બોક્સિંગની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે, પણ મિત્રો આજે ગેમ છે મિત્રો એ તમારે 3 સ્તરે રમેલી હોય તો જ તમારું સ્પોર્ટ સર્ટિફિકેટ માન્ય ગણવામાં આવે છે. એક નેશનલ અથવા ઇન્ટરનેશનલ, ઇન્ટર યુનિવર્સિટી અથવા મિત્રો તમે અખિલ ભારતીય શાળા સંઘ દ્વારા જે સ્પર્ધા રમાડવામાં આવે છે આની અંદર મિત્રો તમે પાર્ટિસિપેટ કરેલું હોય તો મિત્રો તમે આ ગેમના જે ગુણ છે મિત્રો તમે અહીંયા ઉમેરી શકો છો. અહીંયા તમારે રમતમાં ભાગ લીધેલાનું વર્ષ અને રમતનું પ્રમાણપત્ર આપનાર ફેડરેશન સત્તાધિકારીનું મિત્રો નામ તમારે લખવાનું થાય છે. અહીંયા મિત્રો તમારી પાસે આવું કોઈ સર્ટિફિકેટ નથી તો અહીંયા સિમ્પલી તમારે નો આપી દેવાનું રહેશે, બાકી છે તો જ મિત્રો તમારે યસ આપવાનું થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો બેઝિક કોમ્પ્યુટર નોલેજ અત્યારે દરેક ભરતીની અંદર ફરજિયાત છે તો યસ સિલેક્ટ આપણે રાખીશું. તમે મિત્રો વિધવા છો, સ્ત્રી ઉમેદવાર છો તો યસ સિલેક્ટ કરવાનો છે. અહીંયા તમારો વિધવા સર્ટિફિકેટ નંબર લખવાનો છે, સર્ટિફિકેટ ડેટ લખવાનો છે અને પ્રમાણપત્ર આપનાર અધિકારીનું નામ લખવાનું સિલેક્ટ કરવાનું છે. એની અંદર મિત્રો મામલતદાર કે કોઈ હોઈ શકે છે, નથી તો મિત્રો અહીંયા સિમ્પલી નો રાખવાનું છે. એવી જ રીતના તમે જો એક્સ સર્વિસમેન છો નેવી, એરફોર્સ અથવા આર્મીમાં તો યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે. યસ સિલેક્ટ કરશો તો મિત્રો અહીંયા તમને બતાવશે સ્ટેટસ, તમે રિટાયર્ડ છો અથવા મિત્રો રિટાયર્ડને 1 વર્ષ તમારે બાકી છે. જો મિત્રો તમારી પાસે એક્સ સર્વિસમેન નથી તો એ મિત્રો આપણે સિમ્પલી નો લેવા દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો તમે હાલમાં મિત્રો કોન્સ્ટેબલ, હેડ કોન્સ્ટેબલ, એએસઆઈ, અન્ય કોન્સ્ટેબલ ડ્યુટી તરીકે સેવા બજી રહ્યા છો તો યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે. માનો કે તમે પીએસઆઈનું ફોર્મ ભરી રહ્યા છો અને હાલમાં કોન્સ્ટેબલ મિત્રો જોબ કરી રહ્યા છો, તમારે યસ સિલેક્ટ કરવાનું થાય છે. અહીંયા જોઈનિંગ ડેટ અને તમારો હોદ્દો લખવાનો થાય છે, નથી તો આપણે નો સિલેક્ટ રાખવાનું છે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમે જે ભાષાઓ બોલી, વાંચી અને લખી શકો છો તો અહીંયા 3 ચેકબોક્સ છે મિત્રો એના ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારી હવે એજ્યુકેશન ડિટેલ્સ ક્વોલિફિકેશન છે તે લખવાની થાય છે. સૌથી પહેલાં મિત્રો તમે કોન્સ્ટેબલ માટે ફોર્મ ભરવા માગો છો અને બોથ ઉપર આપણે ફોર્મ ભરીએ છીએ તો મિત્રો 12મા ધોરણ અથવા 12મા ધોરણની સમકક્ષ કોઈપણ ડિગ્રી આપણે મેળવેલી હોવી જરૂરી છે. સૌથી પહેલાં અહીંયા પર્સન્ટેજ તમારે લખવાના થાય છે. ત્યારબાદ અહીંયાથી તમારો ક્લાસ સિલેક્ટ કરવાનો થાય છે, ફર્સ્ટ, ડિસ્ટ્રિક્શન, સેકન્ડ જે થતો હોય તે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારી યુનિવર્સિટીનું નામ એટલે કે બોર્ડનું નામ અહીંયા તમારે લખવાનું થાય છે, ઇન્સ્ટિટ્યૂટનું નામ. દાખલા તરીકે ગુજરાત હાઈ સેકન્ડરી ઉચ્ચતર માધ્યમિક આ બોર્ડનું નામ છે. ત્યારબાદ અહીંયા સ્ટેટ ગુજરાત રહેશે, અધર સ્ટેટમાંથી આવો છો તો અધર અહીંયા લખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ અહીંયા મિત્રો તમારું પાસિંગ યર છે મિત્રો તમારે લખવાનું છે. તમારે અહીંયા નંબર ઓફ ટ્રાયલ કેટલા છે મિત્રો, તમે પ્રથમ પ્રયત્ને પાસ કરેલ છે કે સેકન્ડ નંબરે ટ્રાયલ નંબર લખવાના છે. અને મિત્રો તમારો જે લાસ્ટ ટ્રાયલ સીટ નંબર છે એટલે કે લાસ્ટ માર્કશીટ છે એનો બેઠક નંબર તમારે લખવાનો થાય છે. આટલું કર્યા બાદ મિત્રો અહીંયા નીચે આવવાનું છે. અહીંયા મિત્રો આપણે બંને માટે ફોર્મ ભરીએ છીએ એટલે ગ્રેજ્યુએશન પણ ફરજિયાત રહેશે. જો તમે ફક્ત મિત્રો કોન્સ્ટેબલ માટે ફોર્મ ભરવા માગો છો તો અહીંયા મિત્રો 12 પાસ ઉપર તમે ફોર્મ ભરી શકશો. અહીંયાથી મિત્રો એજ્યુકેશન ડિટેલ તમારી ગ્રેજ્યુએશન શામાં કરેલું છે, BA, BCom, BE, BTH, BPEd, BSc, BBA, BCA, LLB, જેમાંથી મિત્રો તમે ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે. માનો કે તમે BA ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે તો અહીંયા BA સિલેક્ટ કરવાનું રહેશે. ત્યારબાદ પર્સન્ટેજ લખવાના રહેશે. અહીંયાથી ક્લાસ છે મિત્રો તમારે બતાવવાનો રહેશે, ફર્સ્ટ, સેકન્ડ, પાસ.
અહીંયા મિત્રો ઇન્સ્ટિટ્યૂટ અથવા બોર્ડનું નામ લખવાનું રહેશે. સ્ટેટ આવશે મિત્રો ગુજરાત અથવા આધારમાંથી પાસ કર્યું છે તો આધાર, પાસિંગ યર્સ, નંબર ઓફ ટ્રાયલ અને લાસ્ટ સીટ નંબર લખવાનો રહેશે ટ્રાયલ. હવે મિત્રો અહીંયા તમારી એડિશનલ ક્વોલિફિકેશન એટલે કે મિત્રો તમારી વધારાની પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશનની ડિગ્રી છે. તો મિત્રો અહીંયા તમે બતાવી શકો છો પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન શામાં કરેલું છે. LLM, MCOM, MA, MBA, MCA, ME, MTech, MSW, MSc કે અધર જે મિત્રો તમે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે. મિત્રો સિલેક્ટ કરશો એટલે પર્સન્ટેજ દર્શાવવાના થાય છે. અહીંયા મિત્રો સિલેક્ટ કરશો એટલે પર્સન્ટેજ, ક્લાસ, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ એટલે કે તમારી યુનિવર્સિટીનું નામ, સ્ટેટ અને પાસિંગ યર્સ મિત્રો આટલું તમારે લખવાનું થાય છે. ત્યારબાદ મિત્રો એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન છે, વધારાની માહિતી એ તમારે અહીંયા મિત્રો લખવાની થાય છે. જો મિત્રો તમે કોલેજ લેવલે અથવા સ્કૂલ દરમિયાન NCCની અંદર પાર્ટિસિપેટ કરેલું છે અને તમે સર્ટિફિકેટ ધરાવો છો તો મિત્રો યસ સિલેક્ટ કરવાનું છે. યસ સિલેક્ટ કરશો તો મિત્રો તમારે NCC સર્ટિફિકેટ છે મિત્રો એનું નામ લખવાનું રહેશે અને મિત્રો એનું તમારું ઇસ્યુ એટલે કે કયા વર્ષની અંદર થયેલું છે મિત્રો તમારે બતાવવાનું થાય છે. તો અહીંયા NCC સર્ટિફિકેટ નંબર લખવાનો થાય છે અને પ્રમાણપત્ર આપનારા સર્ટિફિકેટની તમારે અહીંયા નામ લખવાનું થાય છે. જો NCC સર્ટિફિકેટ નથી તો નો સિલેક્ટ કરી દેવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમને પૂછે છે કે હેવ યુ પાસ્ડ ડિપ્લોમા, બેચલર ડિગ્રી, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિપ્લોમા, પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી ફોર્મ. તો અહીંયા મિત્રો તમે રાષ્ટ્રીય રક્ષા યુનિવર્સિટી છે મિત્રો એની અંદરથી મિત્રો તમે ડિપ્લોમા, બેચલર ડિગ્રી કે પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએશન કરેલું છે તો મિત્રો અહીંયા તમારે યસ સિલેક્ટ કરવાનું થાય છે. યસ સિલેક્ટ કરો છો તો અહીંયા પાસિંગ યર અને મિત્રો અહીંયા ક્લાસ ઓપરેટર તમારે સિલેક્ટ કરવાનું થાય છે. પરંતુ મિત્રો તમે રાષ્ટ્રીય રક્ષા શક્તિ યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ પ્રકારની ડિગ્રી નથી તો આપણે નો રાખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારી જે 12માની માર્કશીટ છે અહીંયાથી તમારે ચૂઝ ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરી અને મિત્રો અપલોડ કરવાની થાય છે, જેની સાઇઝ મિત્રો 1 MBથી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. અહીંયા મિત્રો તમારે PDFમાં અપલોડ કરવાની નથી. અહીંયા તમારે મિત્રો JPG અથવા PNG ફોર્મેટની અંદર અપલોડ કરવાની થાય છે. માહિતી અહીંયા તમારી અપલોડ થઈ ગયા મિત્રો અહીંયા યસ બટન ઉપર ક્લિક આપવાનું છે અને ત્યારબાદ મિત્રો સેવ બટન ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું રહેશે. સેવ બટન ઉપર ક્લિક આપશો એટલે મિત્રો તમારું ફોર્મ છે એની માહિતી તમે હાલમાં જે ભરી છે એ તમામ મિત્રો સેવ થઈ જશે. તો અહીંયા મિત્રો તમારી અરજી છે કમ્પલસરી સેવ થઈ ગઈ છે. અહીંયા મિત્રો તમને એક અરજી ક્રમાંક આપેલો છે અને તમારે સેવ કરી લેવાનો છે અથવા મિત્રો કોપી કરી લેવાનો છે. હવે મિત્રો આપણે એપ્લિકેશન છે એની અંદર ફોટોગ્રાફ્સ અપલોડ કરવાનું રહેશે અને ત્યારબાદ મિત્રો કન્ફર્મેશન કરવાનું રહેશે. ફોટોગ્રાફ તમારે અપલોડ કરવા માટે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન છે એના ઉપર ક્લિક આપવાનું રહેશે. અહીં અપલોડ ફોટોગ્રાફ અને સિગ્નેચર છે મિત્રો એના ઉપર ક્લિક આપવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો તમારો એપ્લિકેશન નંબર હાલમાં જે આપણે કોપી માર્યો છે એ અહીંયા તમારે લખી દેવાનું છે અને ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારી બર્થ ડેટ છે મિત્રો એ તમારે લખી દેવાની રહેશે અને મિત્રો ઓકે બટન ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું રહેશે. તો અહીંયા મિત્રો નીચે તમારી માહિતી આવી જશે. અહીંયા મિત્રો તમારો ફોટોગ્રાફ સૌથી પહેલાં અપલોડ કરવાનો છે. ફોટોગ્રાફની સાઇઝ છે મિત્રો 15 KBથી વધુ હોવી જોઈએ નહીં. તેવી જ રીતના અહીંયા મિત્રો નીચે સિગ્નેચર છે એ પણ મિત્રો 15 KBથી વધવા જોઈએ નહીં. આ બંને મિત્રો તમારે અપલોડ કરી લેવાના રહેશે. અપલોડ થઈ ગયા બાદ મિત્રો ફરીવાર તમારે ઉપર આવવાનું છે, ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઉપર જવાનું છે. અહીંયા મિત્રો કન્ફર્મ એપ્લિકેશન છે એના ઉપર ક્લિક આપવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો હવે તમારી એપ્લિકેશન છે ને આપણે કન્ફર્મ આપવાની છે. કન્ફર્મ આવતા પહેલાં મિત્રો તમારે એક વખત એપ્લિકેશન છે એને તમારે ચકાસી લેવાની રહેશે. કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ જણાય તો મિત્રો કન્ફર્મ આપ્યા પહેલાં મિત્રો અહીંયા તમારે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઉપર જઈ અને એડિટમાં જઈ અને તમારી એપ્લિકેશન છે એને સુધારી લેવાની રહેશે. કન્ફર્મ આપવા માટે ફરીવાર મિત્રો એપ્લિકેશન નંબર નાખવાનો થાય છે, બર્થ ડેટ નાખવાની થાય છે અને ઓકે બટન ઉપર ક્લિક આપવાનું રહેશે. જ્યારે મિત્રો તમે ઓકે બટન આપશો એટલે નીચે મિત્રો કન્ફર્મ એપ્લિકેશન માટેનું ફોર્મ ઓપન થઈ જશે. અહીંયા તમારી કેટલીક વિગત હશે એને બરાબર તમારે અહીંયા ચેક કરી લેવાની રહેશે. જો તમારી વિગત કમ્પ્લીટલી સાચી છે, તમારી એપ્લિકેશનની અંદર કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ નથી તો અહીંયા કન્ફર્મ એપ્લિકેશન ઉપર ક્લિક આપીશું. અહીંયા તમને પૂછશે કે એક વખત કન્ફર્મ થયા બાદ કોઈપણ પ્રકારની ભૂલ છે મિત્રો સુધારી શકાશે નહીં. જો ભૂલ નથી તો અહીંયા મિત્રો ઓકે બટન ઉપર ક્લિક આપી દેવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો કન્ફર્મ આપશો એટલે તમારી એપ્લિકેશન છે કમ્પલસરી કન્ફર્મ થઈ જશે. અહીંયા તમને અરજીનો કન્ફર્મેશન નંબર પણ આપી દેવામાં આવશે. એ તમારા મોબાઈલ નંબર ઉપર પણ મેસેજ ગયો હશે. અહીંયા તમે લખી પણ શકો છો અથવા સ્ક્રીનશોટ પણ લઈ શકો છો. અહીંયા નીચેથી મિત્રો તમારી એપ્લિકેશન છે અને પ્રિન્ટ તમારે આપવાની રહેશે. જે મિત્રો ફી ભરવાની હશે તો તમને નીચે લખીને આવી જશે. જનરલ કેટેગરીના ઉમેદવારો મિત્રો 100 રૂપિયાની ફી ભરવાની થાય છે. તો અહીંયા મિત્રો ફી ભરવા માટે આપણે પે ફી ઓનલાઈન ઉપર ક્લિક કરીશું અથવા મિત્રો તમે એ રીતના ફી નથી ભરવા માગતા તો અહીંયા મિત્રો ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ઉપર આવી અને મિત્રો પ્રિન્ટ એપ્લિકેશન ફોર્મ અને પે ફી છે એના પર મિત્રો તમારે ક્લિક આપવાનું રહેશે. અહીંયા આપણે નીચે પે ફી છે મિત્રો ઓનલાઈન એના ઉપર ક્લિક આપીશું. અહીંયાથી મિત્રો તમારો ફોર્મ છે એની જાહેરાત સિલેક્ટ કરી લેવાની છે ત્રીજા નંબરની. ત્યારબાદ મિત્રો અહીંયા તમારો કન્ફર્મેશન નંબર જે તમને હાલમાં આપવામાં આવેલો છે
એ તમારે લખી દેવાનો છે અને બર્થ ડેટ નાખી અને મિત્રો તમારે ઓનલાઈન પેમેન્ટ ઓફ ફીસ એના ઉપર મિત્રો તમારે ક્લિક કરી લેવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો તમારી માહિતી ઓપન થઈ જશે. ફી ભરવા માટેની એક વખત ચેક કરી લેવાની છે. અહીંયા મિત્રો ફીની તમારી જે માહિતી છે અહીંયા તમને શો થાય છે, તમારે એક વખત જોઈ લેવાની છે. ત્યારબાદ અહીંયા મિત્રો નીચે આપવાનું રહેશે. અહીંયા મિત્રો સબમિટ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક આપવાનું રહેશે. સબમિટ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક આપશો એટલે મિત્રો તમને ફી પેમેન્ટ માટેનું ઓપ્શન છે ઓપન થઈ જશે. SBI પેમેન્ટ દ્વારા તમે ફી પેમેન્ટ કરી શકો છો. તમને નીચે કેટલી ફી ભરવાની થાય છે અહીંયા મિત્રો તમને બતાવશે. તમે ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા, ક્રેડિટ કાર્ડ દ્વારા પણ ફી ભરી શકશો. અહીંયા મિત્રો તમે નીચે આવશો એટલે ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ અને UPI દ્વારા પણ ફી ભરી શકશો. ફી ભરવા માટે મિત્રો UPI છે સૌથી બેસ્ટ છે. અહીંયા મિત્રો UPI વિથ QR કોડ દ્વારા તમે અહીંયા પે નાવ આપશો એટલે મિત્રો તમને QR કોડ આપવામાં આવશે. એ QR કોડ છે મિત્રો અહીંયા તમે સ્કેન કરીને પણ તમારી ફી છે મિત્રો ભરી શકો છો. અહીંયા મિત્રો તમે આ કોડ છે તમારા મોબાઈલની અંદર એપ્લિકેશન દ્વારા સ્કેન કરી લેશો તો તમારી ફી છે મિત્રો તમારી ભરાઈ જાય છે. ફી ભરાઈ ગયા બાદ મિત્રો તમારી જે પાવતી છે તમારે ડાઉનલોડ કરી લેવાની છે અથવા સ્ક્રીનશોટ પાડી લેવાનો રહેશે. જેથી મિત્રો ઘણી વખત એવું બને છે કે ફી મિત્રો ભરાતી નથી અને આપણી જે પૈસા છે અહીંયા બેંકમાંથી કપાઈ ગયેલા હોય છે. તો આવી રીતના મિત્રો તમારી ફી પેમેન્ટ છે એ પણ તમે કરી શકો છો. તો મિત્રો આજના વિડીયોની અંદર આપણે વાત કરી કે તમે પણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અને મિત્રો PSI કેડર માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવા માગો છો તો કઈ રીતના મિત્રો તમારી જાતે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકો છો અને સાથે સાથે કઈ રીતના ઓનલાઈન ફી પેમેન્ટ પણ કરી શકો છો. ફોર્મ ભરવાની અંદર મિત્રો કોઈ પણ મુશ્કેલી હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર સેશન કરી શકો છો. મળીએ નવા વિડીયોમાં એક નવી અને યુઝફુલ માહિતી સાથે.